اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں و معزز ناظرین کرام، میں نے ایک بہت طویل حدیث کا مطالعہ کیا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کے کبریٰ کا اختیار اور حق کو ثابت کیا گیا۔ اس حوالے سے میں نے شاعری بھی کی جو کہ میں آپ کے نظر کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح ہے کہ روز محشر کو خدا کو میدان حشر میں ایک تقریب کو منانا پڑے گا۔ روز محشر خدا کو میدان حشر میں ایک تقریب کو منانا پڑے گا۔ حضور کی شفاعت والی کملی میں گناہ گاروں کو چھپانا پڑے گا۔ حضور کی شفاعت والی کملی میں گناہ گاروں کو چھپانا پڑے گا۔ سورج ہوگا سوا نیزے پر، سورج ہوگا سوا نیزے پر، اور دن ہوگا ہزاروں سال کے برابر، اور دن ہوگا ہزاروں سال کے برابر۔ ہر امتی کو سفارش کے لیے اپنے اپنے سفارشی کو بلانا پڑے گا۔ ہر امتی کو شفاعت کے لیے اپنے اپنے سفارشی کو بلانا پڑے گا۔ ہر امتی کو فخر ہوگا اس وقت اپنے اپنے نبی کی شان پر۔ ہر امتی کو فخر ہوگا اس وقت اپنے اپنے نبی کی شان پر۔ حسب ضرورت ہر امتی کو اپنے اپنے نبی کے پاس جانا پڑے گا۔ حسب ضرورت ہر امتی کو اپنے اپنے نبی کے پاس جانا پڑے گا۔ آدم کے پاس لوگ آئیں گے، نوح اور ابراہیم کے پاس بھی۔ آدم کے پاس لوگ آئیں گے، نوح اور ابراہیم کے پاس بھی۔ خدا کو نہیں منظور ہوگی سفارش ان کی، خدا کو نہیں منظور ہوگی سفارش ان کی۔ انہیں واپس لٹانا پڑے گا، انہیں واپس لٹانا پڑے گا۔ نفسا نفسی کے عالم میں لوگ گھبرا کر سوچ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں لوگ گھبرا کر سوچ رہے ہوں گے۔ جس کی مانی جائے سب شفاعت، ایسا شفیع انہیں لانا پڑے گا۔ جس کی مانی جائے شفاعت، ایسا شفیع انہیں بلانا پڑے گا۔ تمام انسان خوف کے مارے میرے آقا کے پاس ہوں گے حاضر۔ تمام انسان خوف کے مارے میرے آقا کے پاس ہوں گے حاضر۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آقا کو وکیل بنانا پڑے گا۔ اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے آقا کو وکیل بنانا پڑے گا۔ عاشق کو بھی محبوب کی لاج رکھنی ہوگی ساری مخلوق میں۔ عاشق کو بھی محبوب کی لاج رکھنی ہوگی ساری مخلوق میں۔ عاشق کو بھی لاج رکھنی ہوگی محبوب کی ساری مخلوق میں۔ عاشق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور محبوب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ادھر پیارے نبی کو بھی ساری امت کو بخشوانا پڑے گا، ادھر پیارے نبی کو بھی ساری امت کو بخشوانا پڑے گا۔ جب آمنے سامنے ہوں گے میدان حشر میں عاشق اور محبوب، جب آمنے سامنے میدان حشر میں ہوں گے عاشق اور محبوب، جب میدان حشر میں آمنے سامنے ہوں گے عاشق اور محبوب، عاشق کو بھی محبوب کے ساتھ اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا۔ عاشق کو بھی محبوب کے ساتھ اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا۔ کھاتا رہا ہے خدا اپنی کتاب میں جس محبوب کے نام کی قسمیں، کھاتا رہا ہے خدا اپنی کتاب میں جس محبوب کے نام کی قسمیں۔ اس کی عزت رکھنے کے لیے گناہ گار امت کو سزا سے بچانا پڑے گا۔ اس کی عزت رکھنے کے لیے گناہ گار امت کو سزا سے بچانا پڑے گا۔ گناہ گاروں کو دیکھ کر خدا کا غضب اور بھڑکتا جائے گا۔ گناہ گاروں کو دیکھ کر خدا کا غضب اور بھڑکتا جائے گا۔ گناہ گاروں کو دیکھ کے خدا کا غضب اور بھڑکتا جائے گا۔ مگر ادھر رخ محبوب کو دیکھ کر خدا کو بھی مسکرانا پڑے گا۔
मगर इधर रुख महबूब को देखकर खुदा को भी मुस्कुराना पड़ेगा। इधर जब अल्लाह तबारक ताला गुनाहगार लोगों को देखेंगे, आसियान को देखेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला को गुस्सा आएगा, अल्लाह तबारक ताला का गुस्सा भड़केगा। मगर जब इधर मोहम्मद आल मोहम्मद और अपने नेक हस्तियों पर अल्लाह तबारक ताला की दीद पड़ेगी, तो उस अल्लाह तबारक ताला मुस्कुरा पड़ेंगे। जो इधर कुछ बात नहीं, इधर तो बहुत कुछ है, इधर तो अंधेरा है, इधर तो रोशनी है, इधर नापाकी है, इधर पाकी है, इधर अंधे है, इधर तो बिदा है, इधर तो गुनाहगार है, इधर तो मेरा महबूब लाजपाल है। सारी मखलूक के सामने पूछा जाएगा कि क्या चाहते हो महबूब। सारी मखलूक के सामने पूछा जाएगा कि क्या चाहते हो ए महबूब। फिर प्यारे नबी को दुनिया में किया गया वादा बख्शिश निभाना पड़ेगा। फिर प्यारे नबी को दुनिया में किया गया वादा बख्शिश दोहराना पड़ेगा। फिर प्यारे नबी को दुनिया में किया गया वादा बख्शिश दोहराना पड़ेगा। ऐलान होगा कि ए मोहम्मद, मैंने आज तुम्हें राजी कर दिया, उमर को बख्श दिया। ऐलान होगा, आप ए मोहम्मद, मैंने आज तुम्हें राजी कर दिया, उम्मत को बख्श दिया। खुदा को अपना वादा वला सोफा योती का रब्बू का फातज़ा वफाना पड़ेगा। खुदा को अपना वादा वला सोफा योती का रब्बू का फातज़ा, इसको वफाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से ये वादा फरमाया है, वला सोफा योती का रब्बू का फातज़ा, ए महबूब, तेरे खुदा तबारक ताला आपको इतनी नेमतें देंगे, इतनी नेमतें देंगे कि ताकि आप राजी हो जाएं। ये वादा अल्लाह तबारक ताला आपने महबूब के साथ उस दिन को निभा देंगे, उम्मत को बख्श देंगे। रहमत का झंडा बुलंद कर दिया जाएगा, रहमत का झंडा बुलंद कर दिया जाएगा, और गज़ब का अलम सर नगू, और गज़ब का अलम सर नगू। इस दिन आमिर आशिक को महबूब के सामने सर झुकाना पड़ेगा। इस दिन आमिर आशिक को महबूब के सामने सर झुकाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ठीक है, ये बात तस्लीम है कि लोग बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाह करते हैं, उम्मत मुस्तफ़ा बहुत गुनाहगार है, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई रहमत है ही नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने आपको उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए सरापा रहमत बना के भेजा है। इसको बनाने का मकसद भी यही था। अगर रहमत की गहराई में जाकर देखा जाए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसानियत की शाहराह पर, इंसानियत के लश्कर में कोई ऐसा लाजपाल हस्ती पैदा नहीं हुई कि जिसको खुदा तबारक ताला ने शफाअत कुबरा का अख्तियार भी वदियत फरमाया है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि जब मैदान हश्र कायम होगा, दिन हजारों साल के बराबर होगा, किसी की नहीं मानी जाएगी, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। उस दिन को ये जो सी आयत है कुरानी, वला सोफा योती का रब्बू का फातज़ा, ए महबूब, कि तेरा रब आपको इतनी नेमतें अता करेंगे ताकि आप राजी हो जाए। वो नेमत मेरे दोस्त भाई यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा को गुनाहगार लोगों के हक में मंजूर किया जाएगा। जो ते नेक इंसान होंगे उनके लिए तो सिर्फ उनके गुलाम भी ही काफ़ी है, मगर जो बदकार लोग होंगे, असियान उम्मत होंगे, उनके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तरियाक साबित होगी। वमा अलैना इलल बलाउल मुबीन।